सबुरी मालिक दुनियार जणे बाबा सिना कुह तुमे सबुरी मालिक दुनियार जणे बाबा सिना कुह तुमे हेले मु जानी ए दुनिया रे हेले मु जानी ए दुनिया रे मोरी मालिक तुमे ए साई बाबा सबुरी मालिक तुमे ए साई बाबा सबुरी मालिक तुमे तुम प्रेम केबे मरे नाही बाबा तुम श्रद्धा सरे नाही तुम पादे जिए शरण पशिची जीवन रे हारे नाही आखि बुझी देले तुमको मु देखे आखि बुझी देले तुमको मु देखे आखि खोली देले तुम्हें साई बाबा सबुरी मालिक तुमे हे साई बाबा सबुरी मालिक तुमे कहिबा गरु केही मन कथा बाबा तुमे पार शुणी मागिबा गरु मन जहा चाहे तुमे पुणी दियाणी देहरे मनरे पिंडरे प्राणरे देहरे मनरे पिंडरे प्राणरे तुमे ही केवल तुमे साई बाबा सबुरी मालिक तुमे हे साई बाबा सबुरी मालिक तुमे शरणं शरणं साई शरणं 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 साई शरणं 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 साई शरणं स्वर्गवास हुए सीना गले चारि धाम शिरडी गले पूर्ण हुए मनीषा अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक राजाधिराज जोगीराज श्री श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की
ঝুলি আসে বাবার পালিঙ্কি দিশে কেড়ে মনোহর ঝুলি ঝুলি আসে বাবার পালিঙ্কি দিশে কেড়ে মনোহর ধাড়ি ধাড়ি ছুটে ভকত সুয়া শুভে জয় জয়কার বাজে ঘণ্ট ঘণ্টা খোল ঢোল মাদল নাচ গীতরে ভকত ভাব বিহ্বল বাবা बोलुछंती आजी घरकु घर आ घरकु घर झुली 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 आसे बाबार पालिंकी दिसे केड़े मनोहर दिसे केड़े मनोहर नगर भ्रमणे आसी साई केमिति अछंती भक्त नेबे खबर दुआरे दुआरे जगिची भगत बाबा को पाछोटी नेब घर को तार नगर भ्रमणे आसी साई केमिति अछंती भक्त नेबे खबर दुआरे दुआरे जगिची भगत बाबा को पाछोटी नेब घर को तार किए पूजुछि श्रीपाद आखिलु हरे किए बाढ़ुछि प्रसाद बाबा नारे किए पिंधेई दउछि गोलाप हार हाँ गोलाप हार झुली 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 आसे बाबार पालिंकी दिसे केड़े मनोहर दिसे केड़े मनोहर बरस के थरे पालिंकी जात्रा रे भक्त भगवानंकर महामिलन कोटि जनमर पाप हुए दूर पालिंकी रे थरे तांकु कले दर्शन बरस के थरे पालिंकी जात्रा रे भक्त भगवानंकर महामिलन कोटि जनमर पाप हुए दूर पालिंकी रे थरे तांकु कले दर्शन किए लगाए विभूति नहीं मथारे किए नेउछि आरती भक्ति भरे महकी उठुछि आहा बास कर्पूर हाँ बास कर्पूर झुली 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 आसे बाबार पालिंकी दिसे केड़े मनोहर कौन रही नीतिकांति रही मंदिर वार्षिक उत्सव ब्रजकिशोर पंडा आमर ये पूजक बाबांकर आजिका दिन में आज गोटे हूँ शिरडी साई बाबांकर सप्तम वार्षिक उत्सव उपलक्षे आमर गुरुवार दिन रक्तदान शिविर होता बाबांकर हूँ साई भागवत पाठ करा जायतिला एवं भजन भी करा जायतिला भितर आज भाया दिन में बहुत भक्तों समागम होता एटिका बहुत लोक मैंने भी आसते यात्री मैंने भी आसते मनोकामना पूर्ण करने
ଯିଏ ଯାହାର ମାନସିକ ମାଗିଛନ୍ତି ବାବାଙ୍କୁ, ବାବା ତାକୁ ମାନେ ଖୁସି ହୋଇ ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। ଆଉ ତାପରେ ଆମର ଏଠି ଯଜ୍ଞ ଆୟୋଜନ ହେଇଯାଇଛି, ସମାପ୍ତ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଆଉ କିଛି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ପୂର୍ଣ୍ଣାହୁତି ହବ। 5:15 ଆମର ଆଜି ହେଲା ହଉଛି କାକଟ ଆଳତି ହେଲା। 12:30 ପରେ ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଆଳତି ହେଲା। 5:30 ବେଳେ ଆମର ସନ୍ଧ୍ୟା ଆଳତି ହବ। ତାପରେ 8:30 9ଟା ବେଳକୁ ଆମର ହବ ସଜ ଆଳତି, ଶୟନ ଆଳତି ହବ। ମୋ ସହିତ ଅଛନ୍ତି ଭଦ୍ରକ କଚେରୀ ବାବାଙ୍କ ମନ୍ଦିରର ସଭାପତି। ଆମେ ବୁଝି ନେବା ମନ୍ଦିରରେ କଣ ରହିଥିଲା ନୀତିକାନ୍ତି ଏବଂ କଣ କଣ ଆଗକୁ ରହିଛି। ଆଜି ଯେହେତୁ ପୂର୍ଣ୍ଣାହୁତି ଅଛି, ବିଭିନ୍ନ ମାନ୍ୟମାନେ ଲୋକ ସବୁ ଆସିଥିଲେ। କଣ ରହିଛି ମାନେ କେମିତି ବାବାଙ୍କର ଯଜ୍ଞ ଏବଂ ପୂର୍ଣ୍ଣାହୁତି ସବୁ ହେଇଛି, ସେ ବିଷୟରେ ଟିକେ ଆମ ସଭାପତି ବୁଝି ନେବା। ସତ୍ୟଭୂଷଣ ପଟ୍ଟନାୟକ ଏ ମନ୍ଦିର ସଭାପତି, କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ସଭାପତି ଭାବେ କାମ କରୁଛି। ଏଇ 2020 ମସିହା ଜାନୁଆରୀ 31 ତାରିଖରେ ଆମର ଏଇ ମନ୍ଦିର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେଇଥିଲା। ମନ୍ଦିର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେବା ପୂର୍ବରୁ ଏଇ ଜାଗାଟା ପରିତ୍ୟକ୍ତ ଜାଗା ଥିଲା, ବହୁତ ଅପରିଷ୍କାର ରହୁଥିଲା। ତେଣୁ ଆମେ ଗୋଟେ ଚିନ୍ତା କଲୁ, ବାବାଙ୍କର ମନ୍ଦିର ବନେଇଲେ ଏ ଜାଗାଟା ବି ବହୁତ ଇଏ ଥିଲା, ମାନେ ଅନ୍ୟ ଅସାମାଜିକ ଲୋକମାନଙ୍କର ଆଡ୍ଡା ସ୍ଥଳୀ ଥିଲା। ତେଣୁ ଆମେ କହିଲୁ ଏଇ ପରିବେଶଟାକୁ କେମିତି ସୁସ୍ଥ ବାତାବରଣ କରିବୁ, ସେଥିପାଇଁ ଚିନ୍ତା କରି ଆଗେଇଲୁ। ତାପରେ ଦୁଇପାଦ ବାବା ଆମକୁ ଆଗକୁ ନେଇଛନ୍ତି। ତାଙ୍କରି ଦୟାରେ ଏ ମନ୍ଦିର ଆଜି ଏତେ ବାଟ ବଢିଛି। ଆଉ ପ୍ରତିବର୍ଷ ଆମେ ନିରବଚ୍ଛିନ୍ନ ଭାବରେ ବାର୍ଷିକ ଉତ୍ସବ କରି ଆସୁଛୁ। ବହୁତ ଲୋକଙ୍କର ସମାଗମ ହେଉଛି। ପ୍ରତିବର୍ଷ ଆମେ ଭଜନ ସମାରୋହ ବି କରୁଛୁ। ଆଉ ବାବାଙ୍କ ଦୟା ନଥିଲେ ମନ୍ଦିର କେବେ ବି ହୋଇନଥାନ୍ତା। ଆମେ ପ୍ରତିବର୍ଷ ଶିରିଡି ଯାଉ, କିନ୍ତୁ ଚିନ୍ତା କରୁ ବାବାଙ୍କର ଯଦି ଗୋଟେ ମନ୍ଦିର ଏଇଠି ଥାନ୍ତା ତାହେଲେ ଆମକୁ ଆଉ ଏତେ ଶିରିଡି ଯିବାକୁ ପଡନ୍ତାନି। ତଥାପି ବାବା ଯେହେତୁ ଦୟା କଲେ, ତାର ଆହୁରି ଗୋଟେ ଅନୁଭୂତି ଅଛି। ଆମେ ବାବା ଯେତେବେଳେ ମନ୍ଦିର ଆମର ତିଆରି ହେଲା, ମନ୍ଦିର ତିଆରି ହଉଛି, ବିଭିନ୍ନ ବାଧାବିଘ୍ନ ଆସିଲା। ବହୁତ ଲୋକ ବନ୍ଦ ବାନ୍ଦ କହିଲେ ନା ଏଠି ମନ୍ଦିର କରେଇଦେବୁନି ଆମେ। ତେଣୁ ସେ ଯୋଉ ଲୋକ ମାନେ ବାଧାବିଘ୍ନ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲେ, ସେ ଲୋକ କାଳକ୍ରମେ ଅପସରି ଗଲେ, ଚାଲିଗଲେ ଏଠୁ। ଆଉ ଦିନେ ଆଉ ଗୋଟେ ଆମର ଜଗୁଆଳି ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତି ଜଣେ ଲୋକ, ସେଇଠି ରୁହନ୍ତି। ଥରେ ଦିନେ ରାତିରେ ଦେଖିଲେ କେହି ନାହାନ୍ତି, ନିସ୍ତବ୍ଧ ରାତିରେ ଜଣେ କିଏ ବାହାରେ ବୁଲୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସେ ବାହାରିକି ଆସିଲେ ଦେଖିବା ପାଇଁ, ଦେଖିଲେ ତାପରେ ସେ ହଠାତ୍ ଅପସରି ଗଲେ କୁଆଡେ। ସେଇଦିନ ଠାରୁ ନିରବିଚ୍ଛିନ୍ନ ଭାବରେ ମନ୍ଦିର ଚାଲି ଆସିଛି। ଧନ୍ୟବାଦ ସାର୍। ମୋ ସହିତ କାଳୁବାବୁ ଅଛନ୍ତି। କାଳୁବାବୁ ପ୍ରାୟ ମୋ ସହିତ ଟଚ୍ ସବୁଦିନ ଥାନ୍ତି ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ ମାଧ୍ୟମରେ। 15 ଦିନ ହେଲେ ମତେ କହିଥିଲେ ଭାଇ ଆସିବେ। ପରିବେଶଟି ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଥିଲା। ହଜାର ଭକ୍ତ ଆମର ଏଠି ପ୍ରସାଦ ପାଇଲେ। ଆଉ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର କାମ ଚାଲିଛି। ମୁଁ କାଳୁବାବୁ କହିବି କଣ, କାଳୁବାବୁ ଆପଣ ଯୋଉ ରକ୍ତ ଶିବିର କରିଥିଲେ କଣ ତା ବିଷୟରେ ଟିକେ କହିବେ? ପ୍ରଥମେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି ଯେ ଆପଣ ଆସିକି ଆମକୁ ଏଠି ମାନେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥିବାରୁ। ଆମର 29 ତାରିଖ ଡୋନେସନ କ୍ୟାମ୍ପ ଥିଲା, ବ୍ଲଡ ଡୋନେସନ। ଆମେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଏଥର ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିଲୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ ଆମେ ରକ୍ତଦାନ ଶିବିର କରିବା। କିଛି ରକ୍ତ ମାଧ୍ୟମରେ କିଛି ଜୀବନ ବଞ୍ଚୁ, କିଛି ଜୀବନ ବଞ୍ଚିଲେ କାହା ଘର ଆସିବ। ତ ସେ ବାବାଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ, ବାବାଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଆମେ ରକ୍ତଦାନ ଶିବିର କରିଥିଲୁ। ଆମେ 50 ୟୁନିଟ ର ଟାର୍ଗେଟ ନେଇଥିଲୁ, କିନ୍ତୁ ଆମେ 60 ୟୁନିଟ କରି ମଧ୍ୟ କିଛି ଲୋକ ଫେରି ଯାଇଥିଲେ, କାରଣ 2ଟା ପରେ ସେମାନେ ଆସିଥିଲେ। ଯାହା ବି ବାବାଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦରୁ 29 ତାରିଖରୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସବୁ ଜିନିଷ ଆମେ ସୁରୁଖୁରୁର କରି ଆସିଛୁ। ଆଉ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି ମୋର ସହଯୋଗୀ ପଟ୍ଟନାୟକ ବାବୁ, ପଥାଳ ବାବୁ, ଆମର ଆଉ ଜଣେ ଭାଇ ଅଛନ୍ତି ଫ୍ୟାସନ ସେଣ୍ଟର ଭାଇ, ସେ ବି ବହୁତ ଆମକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିଛନ୍ତି। ଆମ ନନା ବ୍ରଜ ନନା, ଆମ ପିଣ୍ଟୁ ବୋଲି ଆମ ଅଫିସରେ ଜଣେ କର୍ମକର୍ତ୍ତା ଅଛନ୍ତି, ସିଏ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ହେଲ୍ପ କରିଛି। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ, ବାବାଙ୍କ ପାଖରେ ଏତିକି ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବାବା ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ, ଦୀର୍ଘାୟୁ କରନ୍ତୁ, ଭଲରେ ରଖନ୍ତୁ, ସୁସ୍ଥ ରଖନ୍ତୁ। ଆମର ଏଇ ପରିବେଶଟା ସାଇମୟ ହେଇଯାଉ, ଏ ଭଦ୍ରକ ସାଇମୟ ହେଇଯାଉ। ଧନ୍ୟବାଦ। ଓମ୍ ସାର। ବିଷ୍ଣୁପ୍ରିୟା ପଟ୍ଟନାୟକ। ମ୍ୟାଡାମ ଆମର ମନ୍ଦିରର କର୍ତ୍ତା ହେଇଥିଲେ ଏବଂ ସେ ମଧ୍ୟ ଏଠାରେ ଉପଦେଷ୍ଟା। କେମିତି କଣ ରହିଥିଲା ଅନୁଭୂତି ବାପାଙ୍କର? ଆପଣ ପ୍ରଥମ ବର୍ଷ ହେଇଥିଲା ସବୁ ବର୍ଷ? ନା, ଆମେ ପ୍ରଥମ ମନ୍ଦିର ପ୍ରତିଷ୍ଠାରେ ବସିଥିଲୁ, ଆଉ ଆଜି 7 ବର୍ଷ ହେଲା ବି ବସୁଛୁ। ଯାହା ହଉ ବାବାଙ୍କର ଏତିକି ଦୟା ଆମ ଉପରେ। ବାବାଙ୍କର ତ ଭକ୍ତ ବୋଲି ମୁଁ କହିପାରିବିନି, ବାବାଙ୍କର ଜଣେ ମୋ ଚରଣ ଆଶ୍ରିତ। ଆଉ ବାବାଙ୍କର ତ ବହୁତ କିଛି ଅନୁଭୂତି ଅଛି। ତା ଦେହରୁ ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ ଅନୁଭୂତି ମୁଁ ଆଜି କହୁଛି। ସବୁବେଳେ ଭାବୁଥିଲି ମୁଁ ଏଇ ଅନୁଭୂତିଟା ସମସ୍ତଙ୍କ ଲୋକଲୋଚନକୁ ଆଣିବି, କିନ୍ତୁ କୋଉଠି ସୁଯୋଗ ମିଳୁନଥିଲା। ଯାହା ବାବା ବୋଧେ ଚାହିଁଥିଲେ ଆଜି ମୁଁ ସେଇଟା କହୁଛି। ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଶିରିଡି ଯାଇଥିଲି,
ବାବାଙ୍କର ଗୋଟେ ମୂର୍ତ୍ତି ଆଣିଥିଲି ପ୍ରତିମା। ଯେତେବେଳେ କିଣିଥିଲି ସେଠୁ ମୁଁ କିଛି ଦେଖିନଥିଲି। ବହୁତ ମୂର୍ତ୍ତି ଭିତରୁ ଗୋଟେ ବାଛିକିରି ଆଣିଥିଲୁ, ଆଉ ସମାଧି ପାଖରେ ଲଗେଇକିରି ଆଣିଲୁ। ପୂଜା ପୂଜା ଘରେ ବି କଲି। 4 ମାସ ପୂଜା କଲା ପରେ ମୁଁ ବାବାଙ୍କୁ ଦିନ ସ୍ନାନ କଲା ବେଳେ ଦେଖିଲି, ମାନେ ବାବାଙ୍କ ସାଇଡ୍ ରେ ଲେଖା ହେଇଛି ଏସ୍ ପଟ୍ଟନାୟକ, ଆଉ ମୋ ହଜବେଣ୍ଡଙ୍କ ନାଁ ବି ସତ୍ୟ ପଟ୍ଟନାୟକ। ମତେ ସେଇଠୁ ମତେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଲାଗିଲା ଯେ ଏଇଟା କେମିତି ହେଲା। ଏତେ ମୂର୍ତ୍ତି ଭିତରୁ ମୁଁ ଯୋଉ ମୂର୍ତ୍ତି ବାଛିଲି ସେଟା ମାନେ ତାଙ୍କ ନାଁ କେମିତି ଆସିଲା। ତାଙ୍କର ବି ବହୁତ ଇଚ୍ଛା ଥିଲା, ସବୁବେଳେ କୁହନ୍ତି କୋଉଠି କେମିତି ଗୋଟେ ମନ୍ଦିର କରିବୁ। ଯାହା ହଉ ଏଇଠି ଅଫିସରେ ସେ ଅଛନ୍ତି, ଏଇଠି ଜାଗା ଗୋଟେ ଦେଖିଲେ କହିଲେ ଏଇଠି ଗୋଟେ ଛୋଟ ମନ୍ଦିର ଯାଉ। ବାବାଙ୍କର ଏତେ ଆଶୀର୍ବାଦ ହେଲା, ଛୋଟରୁ ଏତେ ବଡ ହେଇଗଲା ଯେ ଆମେ ସବୁବେଳେ ବାବାଙ୍କର ଚିରଋଣୀ। ଯାହା ହଉ ଏତିକି ଆଶୀର୍ବାଦ କରିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ପୂଜାରେ ମୁଁ ବସି ପାରୁଛି। ଏଇ ଆଶୀର୍ବାଦ ସବୁବେଳେ ମୋ ପରିବାର ଉପରେ ଆଉ ସବୁ ଭକ୍ତ ମାନଙ୍କ ଉପରେ ଥାଉ। ମୋ ନାଁ ହରିନାଥ ଦାସ, ଆମ ଘର ତରାଗ। ମୁଁ ବାବାଙ୍କର ଲାଷ୍ଟ 35 ବର୍ଷର ଆଶ୍ରିତ। ମୁଁ ଦିଲ୍ଲୀରେ ରହେ, ମୁଁ ଜଣେ ଗାୟକ। ଆଉ ମୁଁ 2-3 ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ଏଠିକି ଆସିଥିଲି। ମୁଁ ଗୋଟେ ସଂକଳ୍ପ ନେଇଥିଲି ଆମ ଗାଁରେ ମନ୍ଦିର କରିବି ବୋଲି। ପଟ୍ଟନାୟକ ବାବୁଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଦେଖା ହେଲା। ଏଠି ମନ୍ଦିର ଦେଖିକି ମୁଁ ଏତେ ଖୁସି ହେଲି। ଆଉ ସିଏ ମତେ ରାସ୍ତା ବତେଇଲେ କି ବାବାଙ୍କ ଆପଣ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି ମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଯେମିତି ହେଲେ ହବ। ଆଉ ମୁଁ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଅସଲି 2 ବର୍ଷ ଏଠି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜାନୁଆରୀ 31 ତାରିଖରେ ଏଠିକା ଦିଲ୍ଲୀରୁ ଆସେ, ଏଠି ଭଜନ ସମାରୋହ ଯୋଗ ଦିଏ। ଏ 2 ବର୍ଷ ଆସିନଥିଲି, କିନ୍ତୁ ଏଥର ଏମିତି ହେଲା କି ବାବା ନିଜେ ଯେମିତି ମୁଁ ଆସେ ଗୁରୁବାର ଦିନ ପରଦିନ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଲି। ଆଉ ଆଜି ମୁଁ ଭଜନ ସମାରୋହ ଯୋଗ ଦେବି। ବାବାଙ୍କର ଅସୀମ କୃପା ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଏ ଜିନିଷ ରହିଥାଉ। ଆଉ ଜୟ ସାଇରାମ। 4 ବର୍ଷ ତଳେ ମ୍ୟାଡାମ ଫୋନ କରିଥିଲେ ୟୁଟ୍ୟୁବରୁ ଦେଖିକିରି, 3-4 ବର୍ଷ ପାଖାପାଖି ହବ, ଯେ ଭଦ୍ରକରେ ମନ୍ଦିର ଅଛନ୍ତି ଆପଣ ଆସିକି କରନ୍ତୁ। ମୁଁ ଭଦ୍ରକରେ ଯେତେ ବି ମନ୍ଦିର ହେଇଛି ପାଖାପାଖି 4-5ଟା ମ୍ୟାଡାମଙ୍କ ରେଫରେନ୍ସରେ ହେଇଛି। ଆଉ ସେତେବେଳେ ମ୍ୟାଡାମ ନଥିଲେ, ମୁଁ ଆଜି ଯେହେତୁ ଫଙ୍କସନରେ ଆସିଛି, ମନ୍ଦିରର ବାର୍ଷିକ ଉତ୍ସବ ଅଛି, ତ ମ୍ୟାଡାମଙ୍କର ନିହାତି ଗୋଟେ ଅନୁଭୂତି ନେବା। ମ୍ୟାଡାମ କୁହନ୍ତୁ। ଜୟ ସାଇରାମ। ଯେ ମୋର ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପ୍ରିୟା କଥା ଅନୁଭୂତି ହେଲା ସାଇଙ୍କ 10 ବର୍ଷ ତଳର କଥା। 10 ବର୍ଷ ସେତେବେଳେ ସାଇଙ୍କର କିଏ ବି ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର ଏତେ ଜାଣିନଥିଲେ। ଆମେ ବାବା ବୋଲି ଖାଲି ଏମିତି ଜାଣିଥିଲୁ। ପୂଜା ବସେଇଥିଲୁ। ପୂଜା ବସେଇକି ପ୍ରଥମେ ବହିରେ ଲେଖା ଅଛି ଯେ ଯେକୌଣସି ମନ୍ଦିର ହେଲେ ଯିବେ। ସେଇଠୁ ଆମେ ଯାଇଥିଲୁ ପୂଜା ବସେଇକି ଘରେ ସବୁ ନିତ୍ୟକର୍ମ କରିକି, ସେଠି ଆମ ପାଖରେ ଜଣେ ଶିବ ମନ୍ଦିର ଥିଲେ, ଆମେ ଯାଇଥିଲୁ। ସେଠିକାର ନନା ଯିଏ ବହୁତ ବୟସ ହେଇଗଲେଣି, ସେତେବେଳେ 60-70 ବର୍ଷ ତାଙ୍କର ହେଲାଣି, ସିଏ ଖାଲି ଏମିତି ଏପଟ ସେପଟ ହେଇକି ବୁଲୁଛନ୍ତି। ସେଇଠୁ ଯଦି ବୁଲୁଛନ୍ତି, ମୁଁ କହିଲି ଆ ଯୋଉ ନନା ସେଇଠୁ, ମୁଁ କହିଲି ନନା କାହିଁ ପୂଜା ନ କରି ବୁଲୁଛନ୍ତି, ମନ୍ଦିର କଣ ବନ୍ଦ ଅଛି? ଏଇଟା ମୁଁ ସେଠୁ ଭିତରକୁ ଗଲି। ସିଏ ମତେ ହାତ ଧରି ଡାକୁଛନ୍ତି ଯେ ଶୀଘ୍ର ଆସ ଶୀଘ୍ର ଆସ। ସେତେବେଳକୁ ସକାଳେ ମୁଁ ପୂଜା ବସେଇ ବେଣୁସ ଯାଇଛି, ସେଥିପାଇଁ ଡାକୁଛନ୍ତି ଶୀଘ୍ର ଆସ। ସେଇଠୁ ମୁଁ କହିଲି ନନା କଣ ହେଲା? କହିଲେ ଏଇଭଳିଆ ମୁଁ କାଲି ରାତିରେ ବଜାର ଯାଇଥିଲି, ଆଉ ପ୍ରସାଦ କିଛି ଆଣିଲି, ଆଉ ମୁଁ କାହାକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିଲି, ଆସିଲେ ମୁଁ ଭୋଗ ଲଗେଇବି। ସେଇଠୁ ମତେ ଏତେ ଖୁସି ଲାଗିଥିଲା, ମୁଁ କହିଲି ବାବାଙ୍କ ପୂଜା ବସେଇଛି ଆଉ ମନ୍ଦିର ଆସିଛି, ଆଉ ବାବାଙ୍କୁ ବି ଏଇଠି ମୁଁ ପ୍ରସାଦ ଯେମିତି ଆମର ଗ୍ରହଣ କଲେ, ସେଇଟା ମତେ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗିଥିଲା। ଏମିତି ମୋବାଇଲ ଦେଖୁ ଦେଖୁ ଜିତୁ ବାବୁଙ୍କର ଖୋଲିଦେଲାକୁ ସାଇ 7 ର ବାଜୁଛି ଗୀତ। ମୁଁ କହିଲି ଏଇଟା କି ଗୀତ? ମୁଁ ଆଉ ଥରେ ଶୁଣିଲି, ଭଲ ଲାଗିଲା। ଏଇଠୁ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଥରେ ଏମିତିଆ କଲ୍ କରିଥିଲି ଯେ ମନ୍ଦିର ବିଷୟରେ ଜଣେଇଥିଲି। ଆଉ ସେ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗିଲା। ମୁଁ କହିଲି ଏଇ ମୋବାଇଲ ଟା ତ ସମସ୍ତଙ୍କର ସବୁ ମାନେ ଆଡୁ ସିଆଡୁ କଥା ସମସ୍ତେ ଦେଖନ୍ତି, ଆମେ କିନ୍ତୁ ସବୁବେଳେ ସଦବାଟ ସଦବୁଦ୍ଧିର ଯିବା, ସାଇଙ୍କ ଆଶ୍ରିତ ରହିବା। ମୋ ନାଁ ହେଲା ଆନନ୍ଦ ଚନ୍ଦ୍ର ପିଥାଳ। ମୁଁ 2016 ମସିହା କତିରୁ ବାବାଙ୍କ ଶରଣରେ ସମାହିତ। ଦୁର୍ଗା ପୂଜା ଥାଏ ଅକ୍ଟୋବର ମାସ, ଆଉ 16 ମସିହାରେ ମୁଁ ବାବାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇଥିଲି ଶିରିଡି ସାହି। ମୁଁ କେବେ ଜାଣିନଥିଲି ଶିରିଡି ସାହି ସତ୍ୟ ସାହି କଣ, ମୁଁ କିଛି ଜାଣିନଥିଲି। ମାନେ ଆମେ 14 ଜଣ ପାଖାପାଖି ବାବାଙ୍କ ପାଖରେ ମୁଁ ପହଞ୍ଚିଥିଲୁ। ଯାଇକି ରାତି ହେଇଯାଇଥାଏ, ହୋଟେଲ ପାଇନଥାଉ, ମାନେ ସକାଳ ହେଇଯାଇଥିଲା। ତାପରେ ବାବାଙ୍କ ଆଶ୍ରମରେ ରହିଲୁ। ରହି ସାରିଲା ପରେ ଗାଧା ଫାଧା ସାରି ବାବାଙ୍କ ପାଖକୁ ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ଆମେ ଯାଇଥିଲି। ବାବାଙ୍କ ଦର୍ଶନ କଲା ପରେ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଗୁରୁ ସ୍ନାନ ବୁଲିଥିଲି, ଲିମ୍ବ ଗଛ ମୂଳେ ବୁଲିଥିଲି 3 ଟାଇମ୍, 2 ଘୋଡ଼ା ଲିମ୍ବ ଗଛ ମୂଳେ ବୁଲି ସାରିଲା ପରେ ମୁଁ ବାବା କହିଲି, ବାବା ଆସିଥିଲି କଣ ଏଠି ମୁଁ ଖାଲି ହାତରେ ଫେରିକି ଯିବି? ବାବା ମୁଁ ସେଇଠୁ ମାନେ ବାବାଙ୍କର ଗୋଟେ ଏତେ ମାନେ ଲିମ୍ବ ପତ୍ର ମୋ ମଥାରେ ହିଁ ପଡିଥିଲା, କଞ୍ଚା ଲିମ୍ବ ପତ୍ର। ମୁଁ ସେଇଠି ଜାଣିଥିଲି ସାଇ ବାବା ହିଁ ପ୍ରକୃତରେ ଅଛନ୍ତି। ମନ ଭିତରେ ଜାଗ୍ରତରେ ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମୁଁ ବାବାଙ୍କ କତିରେ ରହି ଆସିଛି। 16 ମସିହା କତିରେ ଥରେ ଗଲା
25 ମସିହା ଥାଏ ନୂଆ ବର୍ଷ ଡିସେମ୍ବର 24 ମାନେ ହଠାତ୍ ମୋ ମିସେସ୍ ର ଦେହ ଖରାପ ହେଲା। ମୁଁ କିଛି ମାନେ ମାନେ ଚାକିରି କରିଛି ରାତି ପାଇଲେ ଅଫିସ ଡ୍ୟୁଟି ଯିବି ଜଣେ ଘରେ ମିସେସ୍ ର ଦେହ ଖରାପ ମୋ ମୁଣ୍ଡ ଆଉ କିଛି କାମ କରିନଥିଲା ରାତି ପାଇଲେ ନୂଆ ବର୍ଷ ଆଉ ସେଇଠି ମୁଁ ହଠାତ୍ ରାତିରେ ମେଡିକାଲ ମୁଁ ନେଇଯାଇଥିଲି ନେଇଗଲା ପରେ କହିଲେ ତମର ଖାଇବା ଫୁଡ୍ ପଏଜନ ହେଇଛି ମୁଁ ମନ ଛୁଇଁ ନଥିଲା ମୁଁ ସେଇଠୁ ଜଣେ ଡକ୍ଟର ସାର୍ କହିଲେ ଯେ ଅଲ୍ଟ୍ରାସାଉଣ୍ଡ କରି ଆଣ ମୁଁ ଅଲ୍ଟ୍ରାସାଉଣ୍ଡ କ'ଣ କରିବି ମୁଁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ରାତି ପାଇଲେ ମୁଁ ଅଲ୍ଟ୍ରାସାଉଣ୍ଡ କରିକି ସାରିଲା ପରେ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ମୁଁ ବିଭୂତି ସାର୍ ପାଖର ଡକ୍ଟର ମତେ କହିଲେ ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ଼ ଆକାରର ପେଟରେ ଗୋଟେ ରୋଗ ହେଇଛି ମୋ ମୁଣ୍ଡ ମୋର ଆଉ କାମ କରିନଥିଲା ରାତି ପାଇଲେ ନୂଆ ବର୍ଷ କେତେ କ'ଣ ମାନେ ମଉଜ ହଉଥାଏ ମୋର ହେତେବେଳେ ମୋ ମନ ସବୁ ବାବାଙ୍କ ଉପରେ ନିଶ୍ଚିତ ବାବା ତୁ ହିଁ ବଞ୍ଚେଇବୁ ତୁ ହିଁ ରଖିବୁ ମୋର ସାରା ସଂସାରକୁ ମୁଁ ନେଇକି ସାର୍ଙ୍କୁ ଦେଖେଇ ସାରିଲା ପରେ ମାନେ 15 ଦିନ କ'ଣ ନା ମାସେ ପାଖାପାଖି ମତେ ଡକ୍ଟରଙ୍କ ପାଖକୁ ଦୌଡ଼ିବାକୁ ପଡ଼ିଥିଲା ମିସେସ୍କୁ ନେଇକି ସେଇଠି ବାବାଙ୍କ ପାଖରେ ନ୍ୟସ୍ତ କରିଥିଲି ବାବା ଯଦି ପ୍ରକୃତରେ ତା ଦେହ ଭଲ ହେଇଯିବ ମାସ ଭିତରେ ମୁଁ ତମ ସ୍ନାନରେ ଯାଇକି ନିଶ୍ଚୟ ବୁଲେଇ ନେଇକି ଆସିବି ମୁଁ ଏପ୍ରିଲ ମାସ 25 ମସିହା ଏପ୍ରିଲ ମାସରେ ମୁଁ ବାବାଙ୍କ କତିକି ନେଇକି ବୁଲେଇକି ତାଙ୍କ ଶରଣରେ ମୁଁ ଆସିଥିଲି ବାବାଙ୍କ ପାଖରୁ ମୁଁ ଜାଣିଲି ବାବା ହିଁ ଠିକ ଅଛି ତାଙ୍କ ଶରଣ ସବୁ କିଛି ସବୁ ମାନେ ରାତି ପାଇଲେ କତରୁ ରାତି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସବୁ ସାଇନାଥଙ୍କ ପାଖରେ ଶରଣ ମୋର ରହିଛି। हे बाबा तुम्हें भाव सिंधु कर हीरा मोती तुम्हें भाव सिंधु कर हीरा मोती